ओके शुरू करना. Good evening. Shall we start? Yeah. Okay. See, since last 3 days we are discussing about Sanchar Sathi app. As you all know, the statement which I had mentioned that minister told that we will be taking back, they had taken back that orders. Okay, kada. So the same thing. Now, just for a brief idea, what is the main reason for the government of India to bring this Sanchar Sathi app? What made them bring this app? And this is given by Department of Telecommunication. That is the factual thing you need to remember. Why? Yeah, due to the rise of cyber crimes and say digital arrest type of things or OTP scams, financial frauds and all, it is relatively difficult to manage this humanly. So if there is some app which will be giving the government details about what all the scams those are happening, it will be easier for the government of India and police forces to manage. But anyway, democracy lo janalu edanukunte ade jaragali kabatti government of India enakku teeskundi. That is of the people, for the people, by the people. Yeah. Anyway, other than that, we need not remember anything. Next. At least 12 Maoists killed in Bijapur, 3 Jawans dead. See, basically this is about Naxalism. Anyway, since tomorrow we will be taking our internal security, but in the past also we have discussed this. Yeah. Open economy page. This is very much important. Probable question also. Page number 11, sorry. This. Now, once look into the statement of Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ma'am. She is telling that higher duties on cigarettes will be shared with the states. Now, leave that article. Once look into me for the next 3 to 4 minutes. See, manamu last time we had discussed that we had discussed about GST compensation cess. Now, our GST compensation cess that has been proposed in 2017, so that revenue shortfalls of the state governments because of the induction of GST will be filled with this GST compensation cess. అర్థమైంది అందరికీ. బేసికల్గా జిఎస్టీకి ఎవరు ఒప్పుకోలేదు, ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒప్పుకోలేదు. నౌ ఎందుకు అంటే దేర్ ఈజ్ హై ఛాన్స్ దట్ దేర్ విల్ బి లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఫర్ దెమ్. అందుకని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం ప్రామిస్ చేసింది అని అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ వెన్ జిఎస్టీ కేమ్ ఇన్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ 20 చెప్పండి 17 డేట్ ఓకే, 1st July అనుకుంటా కొన్ని. Now say from 2017 GST came into implementation. Now discussions for GST started way back in 2003. 2003లోనే కేల్కర్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఇదంతా మీరు వినే ఉంటారు. అంతా చేసి జిఎస్టీ కోసం అని చెప్పి చాలా ట్రై చేశారు. ప్రణబ్ ముఖర్జీ ట్రైడ్ ఏ లాట్ ఫర్ దట్. నౌ సో ఫైనల్లీ టు మేక్ ద స్టేట్స్ యాక్సెప్ట్ ఫర్ ఇట్ వీళ్ళు ఏం చేశారనంటే 2015-16 లెవెల్స్కి 2016-17 for example if the revenue of the
ఇండియా అట్లానే చేసింది. నౌ ఈ సెస్ దేని మీద వేసేవారంటే ఆన్ టొబాకో, ఆన్ సిన్ గూడ్స్, సమ్ లగ్జరీ ఐటమ్స్ మీద వేసి మనీ తీసుకునేవారు. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఆ పేరే కంపన్సేషన్ సెస్. ఇప్పుడు ఏమైంది, 5 years ఎండ్ అయిపోతుంది విత్ March 2026. సమ్ స్టేట్స్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్టెండ్ 5 more years. ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, నాన్ బీజేపీ రూలింగ్ స్టేట్స్ అందరూ అడుగుతున్నారు. బట్ సెంటర్ హ్యాడ్ ఫిక్స్డ్ దట్ దే వోంట్ బి గివింగ్ ఫర్దర్. అండ్ యాక్చువల్గా ఐడియల్గా ఏంటి, ఇంకా కంపన్సేషన్ సెస్ అనేది అయిపోవాలి ఆ సిగరెట్స్ మీద కానీ లగ్జరీ ఐటమ్స్ మీద కానీ. నౌ వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ డూయింగ్, దే told that rather than that they will be introducing a new bill called this హెల్త్ సెక్యూరిటీసే నేషనల్ సెక్యూరిటీ బిల్ అనేది ఒకటి తీసుకొని వచ్చి దాంతోపాటు సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్కి ఒక అమెండ్మెంట్ తీసుకొని వచ్చి సిగరెట్స్ మీద పాన్ మసాలా మీద ట్యాక్స్ వేస్తాము. దట్ ట్యాక్స్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ హెల్త్ సెక్యూరిటీ. అంటే ఏంటి, ఇవి ఇంకా స్టేట్స్కి వెళ్ళకుండా. నౌ మెనీ స్టేట్స్ డిడెంట్ యాక్సెప్ట్ దిస్. ఆబ్వియస్లీ ఫెడరలిజంకి ఇష్యూ వస్తాయి, డబ్బులు షేర్ చేయమని చెప్తున్నాం కదా. నౌ షేర్ చేయరు అని వాళ్ళు ఎలా చెప్పగలరు, ఎలా చెప్పగలరు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఏం హక్కు ఉంది మేము షేర్ చేయము అని? ఏం హక్కు ఉంది అంటే నౌ వీ విల్ డిస్కస్. సో బేసికల్గా వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, వీ వోంట్ బి షేరింగ్ ద రెవెన్యూ ఫ్రమ్ దట్ టువర్డ్స్ యూ. ఇది మొన్న ఒక 3 days బ్యాక్ మనకు వచ్చిన ఆర్టికల్ అది. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, వీ విల్ బి షేరింగ్ విత్ ద స్టేట్స్ బికాస్ ద ట్యాక్స్ విచ్ వీఆర్ ఇంపోజింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ సెస్, వీఆర్ ఇంపోజింగ్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అని చెప్పారు. మరి అంటే ఈ సెస్కి ఎక్సైజ్ డ్యూటీకి ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా. అంటే అర్థం ఏంటి, సెస్ అయితే స్టేట్స్కి ఇవ్వమని, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అయితే స్టేట్స్కి ఇస్తామని కదా. సో టు అండర్స్టాండ్ దట్ బిఫోర్ విల్ బి డిస్కసింగ్ సెస్ అండ్ సర్చార్జ్. నౌ both cess and surcharges are a type of tax on the tax. Already there will be some tax, upon that there will be an additional cess or additional surcharge. Say for example ఇండియాలోని cess surcharge అనేది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే, surcharge is also called as super tax because it will be imposed on super rich. అంటే ఒక 1 crore కన్నా ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు, 30 crores కన్నా ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు. మీకు ఐడియా ఉంటే ఇండియా విల్ బి ఫాలోయింగ్ ఏ పొజిషన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెసివ్ టాక్సేషన్. ప్రోగ్రెసివ్ టాక్సేషన్ అంటే ఇన్కమ్ పెరిగే కొద్దీ ట్యాక్స్ పెరుగుతుంది అని చెప్పి. సరిగ్గా వినండి, కొంచెం ఇది ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. ఇన్కమ్ పెరిగే కొద్దీ ట్యాక్స్ పెరుగుతుంది. నౌ అలాగ ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్స్ అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs లోపు ఇన్కమ్ అయితే 10% ట్యాక్స్, 15 lakhs వరకు అయితే 15% ట్యాక్స్, 30 lakhs అయితే 30% ట్యాక్స్, ఆ తర్వాత ఇంకా అయితే ఇంకా ఎక్కువ పర్సెంట్. ప్రోగ్రెసివ్ టాక్సేషన్ అంటే అదే కదా. నౌ ఆ లెక్కన అలా 1 crore 2 crore సంపాదించిన 100% ట్యాక్స్ పడిపోద్ది కదా. ప్రోగ్రెసివ్ టాక్సేషన్ అంటే అదే కదా, పెరిగే కొద్దీ పెరగాలి కదా. ఆ లెక్కన అంబానీ దగ్గర అసలు మనీ ఉండకూడదు, రైట్? సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే, అంటిల్ సర్టెన్ లిమిట్ దే హ్యాడ్ ఫిక్స్డ్ దిస్. ప్రోగ్రెసివ్ టాక్సేషన్ అనేది ఓన్లీ 30 lakhs వరకే అవుద్ది. ఫ్రమ్ దేర్ విల్ బి ప్రపోర్షనల్ టాక్సేషన్. ఆ ఇన్కమ్ దాటిన వాళ్ళు అందరి తర్వాత కూడా సేమ్ ట్యాక్సే ఉంటుంది. నా కానీ ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా. ఏదైనా మరీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర కూడా సేమ్ ట్యాక్స్ వేయడం. సో వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ డన్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఆన్ ది ట్యాక్స్డ్ అమౌంట్ ఎంతైతే వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ వచ్చిందో, ఓన్లీ ఆన్ ప్రాఫిట్ అగైన్ దేర్ విల్ బి అ న్యూ ట్యాక్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద సూపర్ రిచ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as సర్చార్జ్. ఓకే, థింగ్ ఏంటి, కాన్స్టిట్యూషన్ డైరెక్ట్లీ సేస్ దట్ సర్చార్జ్ అమౌంట్ నీడ్ నాట్ బి షేర్డ్ విత్ ద స్టేట్స్. ఇది అందాక మైండ్లో పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెస్. ఈ సెస్ ఏంటి అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాంట్స్ టు అచీవ్ సమ్ ఆబ్జెక్టివ్. It wants to achieve Swachh Bharat Abhiyan. It wants to have clean roads. It wants to increase the welfare of the farmers. Now to meet that to meet that objective, Government of India can impose a new tax, new cess, Swachh Bharat cess, Krishi Kalyan cess, Education cess అని. Now ఆ మనీని ఓన్లీ, ఈ మనీ కూడా సెస్ కూడా స్టేట్స్కి డివైడ్ అవ్వక్కర్లేదు. ఆ మనీని ఓన్లీ ఆ పర్పస్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. ఇఫ్ దట్ పర్పస్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్ దట్ సెస్ విల్ బి రిమూవ్డ్. సర్చార్జ్ అనేది ఎప్పుడు ఉండేది అంటే వీళ్ళు కావాలంటే చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. సెస్ విల్ బి విత్డ్రాన్ ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్. స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ గోల్స్ అచీవ్ అయిపోయిందని వాళ్ళు అనుకుంటే వాళ్ళు ఆపేయచ్చు. కృషి కళ్యాణ్ సెస్ అచీవ్ అయిపోయింది అనుకుంటే వాళ్ళు అది ఆపేయచ్చు. Now the bottom line is that the money which the center will be getting from both cess and surcharges will not be shared with the states. Now అందుకు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి నచ్చలేదు. ఎందుకంటే టొబాకో మీద పాన్ మసాలా మీద సెస్ వేస్తామంటున్నారు, దట్ వోంట్ బి షేర్డ్ విత్ ద స్టేట్స్ కదా. అందుకని ఇప్పుడు ఇవిడ ఏం క్లారిటీ ఇస్తుంది,
రిమెంబర్ వీఆర్ నాట్ ఇంపోజింగ్ సెస్ ఆన్ ది టొబాకో, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంపోజ్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. అలాగైతే షేర్ చేయాల్సిందే కదా, మీరు అదేం భయపడద్దు, మేము ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వేస్తున్నామని చెప్పి ఆవిడ చెప్తుంది. దట్స్ వై దే ఆర్ బ్రింగింగ్ ది యాక్ట్ కాల్డ్ దే ఆర్ అమెండింగ్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2025. ఆ ఎక్సైజ్ యాక్ట్లో అమెండ్మెంట్ చేస్తున్నారు, సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ యాక్ట్లోనే, దాంతో ఈ బిల్ తీసుకొస్తున్నారు. క్లియర్ కదా? ఓకే, నౌ ఇక్కడ ఇంకొక బ్యాక్గ్రౌండ్ థింగ్, వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే స్టేట్స్కి డబ్బులు సెంటర్ నుండి వస్తున్నాయని కదా అర్థం. ఓకే, మరి ఇది ఎంత రావాలి ఏంటి, ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది? మరి సో యాక్చువల్గా ఫర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ in any country, there will be two main types of revenues: tax revenue, non-tax revenue. Now in this tax revenue again we will be having direct tax, indirect tax. అంతే కదా. Now as per the constitution 270, 271, 80th amendment, ఇవన్నీలో కూడా కామన్ థింగ్ ఏంటి అంటే all these revenues will be shared with the states. ఏదైతే రెవెన్యూని స్టేట్స్కి షేర్ చేస్తామో దట్ టైప్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డివిజిబుల్ పూల్. ఓకే, అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటన్నిటి నుండి సమ్ 100 crores వచ్చింది అనుకుందాం. ఈ 100 crores-ని స్టేట్స్కి డివైడ్ చేయాలి, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ డివిజిబుల్ పూల్. అంటే సెంటర్ స్టేట్స్ పంచుకోవాలి. అది ఎలా పంచుకుంటారో, ఎంత పంచుకుంటారో అని డిసైడ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? ఫినాన్స్ కమిషన్ వచ్చింది, అందుకే కదా ఈ డివిజిబుల్ పూల్ ఏదైతే ఉందో ఈ డివిజిబుల్ పూల్ నుండి సెంటర్ గవర్నమెంట్కి ఎంత వెళ్ళాలి, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఎంత వెళ్ళాలి అనేది ఫైనలైజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఫినాన్స్ కమిషన్ది. నౌ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈజ్ దట్, అంటే మనం సెస్ సర్చార్జ్ స్టేట్స్కి వెళ్ళమని అన్నాం కదా, దట్ మీన్స్ సెస్ అండ్ సర్చార్జ్ ఓంట్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ డివిజిబుల్ పూల్. అంతే కదా. సో సెస్ అండ్ సర్చార్జ్ ఓంట్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ డివిజిబుల్ పూల్, అండ్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఆల్సో విల్ నాట్ బీ హ్యావింగ్ ఎనీ రోల్ ఇన్ సెస్ అండ్ సర్చార్జ్. అంతే కదా. యా, దట్ ఈస్ ద కేస్, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. యా, సేమ్ థింగ్స్. నౌ సెస్ directly in article 277 and 270 it is clearly mentioned that revenue sharing loni state governments ki cess ellalsina avasaram ledani, same will be applicable with the surcharge also. Okay, yeah. Now so inkoka thing you need to remember for your exam, both for polity and economy. ఎకానమీలోనైతే మనం ఈ వాల్యూస్, సెస్, సర్చార్జ్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. ఫర్ ద పాలిటీ ది మెయిన్ థింగ్ హియర్ ఈజ్ ఫిస్కల్ ఫెడరలిజం. స్టేట్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది సెంటర్ ఫర్ ఫండ్స్. అవును, ఎందుకు వాళ్ళ దగ్గరికి మనీ ఎలా వెళ్తున్నాయి, ఎందుకు వీళ్ళ దగ్గర మనీ ఉండట్లేదు? ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ద జిఎస్టీ which is being imposed will be going into the consolidated fund of India. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వేస్తుంది, కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వేస్తుంది. ఆ స్టేట్స్లో ఉన్నా సరే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ జరగడం వల్ల వీళ్ళు షేర్ చేసుకోవాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ ఏం చెప్పింది, ఆ డివిజిబుల్ పూల్లో కనుక 100 crores ఉంటే ఇన్ దట్ 41 crores విల్ బి గోయింగ్ టు ద స్టేట్స్, 59 crores విల్ బి గోయింగ్ టు ది సెంటర్. నౌ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వర్టికల్ డెవల్యూషన్. ఈ 41 crores-ని డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి ఎలాగ పంచాలనేది హారిజాంటల్ డెవల్యూషన్. దెర్ ఈస్ సపరేట్ ఫార్ములా ఫర్ ఇట్. నౌ ఫినాన్స్ కమిషన్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ every 5 years, generally every 5 years with some exceptions, and it will be deciding this formula. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్లీ 2026తోని 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ సైకిల్ అయిపోతుంది. 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్ అండర్ ది చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ అరవింద్ పానిగ్రాహి సార్. నౌ హీ విల్ బి యాక్చువల్లీ వాళ్ళ డెడ్ లైన్ అక్టోబర్తో అయిపోయింది, ఇంకా ఫైనలైజ్ అవ్వలేదని చెప్పి ఇంకొక 2 months ఎక్స్టెండ్ చేశారు. దేర్ రికమెండేషన్స్ విల్ బి అప్లికేబుల్ ఫ్రమ్ April 1st, 2026 టు March 31st, 2031. అంటే వాళ్ళు ఏదైతే ఫార్ములా ఇస్తారో అది ఇంపార్టెంట్. See, this will be very much important for both your prelims and mains for 26 and 27 also. Okay. సో దీంట్లో ఉండే మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటి అంటే, ఒకవేళ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కనుక ట్యాక్స్లు తగ్గించేసి సెస్ పెంచారనుకోండి, ఏమైనా లాస్ ఉందా స్టేట్స్కి? లాస్ ఉంది కదా. సో రియాలిటీలో ఏం జరుగుతుందంటే,
even though the 15th Finance Commission transfers amount to 41% of the central divisible pool, ఒకవేళ మొత్తం వాళ్ళకి వస్తున్న గ్రాస్ రెవెన్యూ మొత్తం అంతా కలిపితే చెక్ చేస్తే ద అమౌంట్ స్టేట్స్కి ఇస్తుంది ఈజ్ ఓన్లీ 32.9%. పేరుకి 41%, కానీ మిగిలిన 10% వాళ్ళే ఉంచుకుంటున్నారు. డివిజిబుల్ పూల్ ఇదంతా రావట్లేదు, అది కూడా కలిపితే స్టేట్స్కి ఇస్తుంది ఓన్లీ 32%. అండ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దట్ ఫ్రమ్ 2008 నుండి ఇప్పుడు వరకు చూస్తే ఒకప్పుడు ఈ సెస్ షేర్ అనేది ఓన్లీ 4% ఉండేది, అలా ఇప్పుడు 11%కి పెరిగిపోయింది. సో దీస్ ఆర్ ది ఇష్యూస్ బీయింగ్ రైజ్డ్ బై ది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. సో స్టేట్స్కి ఇబ్బంది ఉండదు అని చెప్పి ఆవిడ చెప్తుంది. దీస్ ఆర్ ద థింగ్. అర్థమైందా మొత్తం? వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. నెక్స్ట్, sinking rupee awaits clarity on a trade deal. See, one more article very much important for our economy. It is mentioned that sinking rupee awaits clarity on a trade deal. Okay, आज पक्कन पड़ते हैं. You might have seen that yesterday rupee fallen down to 90 rupees. అంటే exchange rate $1 equal to 90 rupees కి అయిపోయింది, ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ. ఓకే, మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డిస్కస్ చేసాం రూపీ ఫాల్ అవ్వడం వల్ల ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి. ఎనీవే, వన్స్ అగైన్ వీ కెన్ సీ దట్ దిస్ విల్ ఆల్సో బి వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్. ఇలాగ రూపీ మార్కెట్ ఫోర్సెస్ వల్ల రూపీ వాల్యూ పడిపోవడాన్ని ఏమంటాం? రూపీ డిప్రిషియేషన్. విత్ ద రోల్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ రూపీ వాల్యూ పడితే ఏమంటాం? డివాల్యుయేషన్. ఓకే, డిప్రిషియేషన్ అపోజిట్ అప్రిషియేషన్. విత్ ద మార్కెట్ ఫోర్సెస్ వల్ల జరిగితే ఇట్ ఈస్ డిప్రిషియేషన్ అప్రిషియేషన్. విత్ ఆర్బీఐ జరిగితే డివాల్యుయేషన్ అండ్ రీవాల్యుయేషన్. ఓకే కదా, రూపీ ప్రైస్ పడిపోవడం, రూపీ ప్రైస్ పెరగడం. నౌ ద ఇష్యూ ఈస్ దట్ దేర్ ఈస్ డౌన్ఫాల్ ఆఫ్ రూపీ. దట్ మీన్స్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సే 2 months బ్యాక్ ఇఫ్ $1 ఈక్వల్ టు 85 rupees, టుడే ఇట్ ఈస్ $1 ఈక్వల్ టు 90 rupees. అంటే రూపీ ఒక వాల్యూ తగ్గిపోయినట్టు కదా, డాలర్ యొక్క పవర్ పెరిగింది, రూపీ యొక్క వాల్యూ తగ్గిపోయింది. నౌ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ముందు ఒకవేళ ఒక ఐటమ్ ఏదైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకుని మనం ఐటమ్ కొనాలంటే $5 కావాలనుకుందాం. సే 80 rupees ఉంటే 5 8 40, 400 కావాలి. అదే ఇప్పుడు సేమ్ $5 ఉండే ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు ఎంత కావాలి? 90 rupees ఉంది కాబట్టి 450 కావాలిగా. ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ ప్రాబ్లమాటిక్ ఫర్ అస్. ఇన్ఫ్లేషన్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్, ఇంపోర్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. The problem with India is that most of our imports are not replaceable, like gold, like coal, like petrol, like crude oil, right? So ఇది further problem create చేస్తుంది. That's why there should be stability. Forex reserves, I mean to say, ఈ foreign exchange rate management అనేది చాలా important. Now, who is in charge of foreign exchange management in our country? RBI or SEBI? RBI. ఓకే, ఆర్బీఐ ఇస్ ఇన్ ఛార్జ్. ఆర్బీఐ యొక్క మేజర్ రోల్ కూడా ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ చూసుకోవాలి, టూ మచ్ పెరిగిపోకుండా, టూ మచ్ తగ్గిపోకుండా. సే రూపీ బాగా ఇప్రిషియేట్ అయిందనుకోండి, అప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్స్కి ప్రాబ్లం. రూపీ బాగా డిప్రిషియేట్ అయితే ఇంపోర్ట్స్కి ప్రాబ్లం. నౌ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ది డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ రూపీస్? ఈ ప్రిలిమ్స్లో ఇది పక్క రావచ్చు. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ విచ్ లీడ్ టు ది ఫాల్ ఆఫ్ ఇండియన్ రూపీ అని పాస్ట్లో కూడా చాలాసార్లు అడిగారు. ఏం జరిగితే రూపీ వాల్యూ పడిపోతూ ఉంటుంది? యూ షుడ్ హ్యావ్ ఫుల్ క్లారిటీ ఆఫ్ దిస్. ఏం జరిగితే రూపీ వాల్యూ పడిపోద్ది? బేసికల్లీ అయితే డాలర్స్ డిమాండ్ బాగా పెరగాలి, లేదా మనీ సప్లై రూపీ మార్కెట్లో బాగా పెరిగిపోవాలి. ఆ రెండే కేసులు. అంటే డాలర్ డిమాండ్ బాగా పెరిగిపోయిందంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ మోర్ ఇంపోర్ట్స్. ఇంపోర్ట్స్ కోసమే కదా డాలర్ డిమాండ్ కావాలి, ఇలా అయినా అవ్వాలి, లేదంటే డాలర్స్ బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. డాలర్స్ డిమాండ్ అయినా పెరగాలి, లేదా ఉన్న డాలర్స్ తగ్గిపోవాలి. డాలర్స్ ఎప్పుడు తగ్గిపోతాయి? FPI outflows, FDI outflows and all. Now that is a major reason for India's depreciation. FPI outflows, FDI outflows. 3 days back we had also seen last 1 year లోనే నెట్ FDI నెగిటివ్లో ఉంది అని చెప్పి, రైట్? FPI outflows కూడా along with that సే రూపీ USA డాలర్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవ్వడం వల్ల కూడా అక్కడ కూడా ఫెడరల్ వాళ్ళు తీసుకున్న మెజర్స్ వల్ల ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. నౌ ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే, సిన్స్ దెర్ ఈస్ నో క్లారిటీ ఆన్ ది USA ఇండియా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ జరుగుతుందా లేదా అని చెప్పి, దానివల్లే రూపీ వాల్యూ పడిపోతుంది అని చెప్పి. ఒకవేళ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ సైన్ అయిందంటే అర్థం ఏంటి? దేర్ విల్ బి మోర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఇండియా. మోర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా అవుతుందంటే దేర్ విల్ బి మోర్ డిమాండ్ ఫర్ ఇండియన్
రూపీ. సో అప్పుడు ఇండియన్ రూపీ బలం కూడా పెరగచ్చు కదా. సో ఆ అన్సర్టైనిటీ వల్ల ఇలా జరుగుతుందని చెప్పి ట్రేడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఆర్టికల్ హియర్ ఇన్ దిస్ పేజ్. DOT says incoming calls must show KYC name to tackle spam. Department of Technology says incoming calls must show KYC name to tackle spam. Okay, now ఇవేంటి అంటే న్యూ కండిషన్. ఎవరైనా మనకి ఇన్కమింగ్ కాల్ చేస్తే జనరల్గా ఇప్పుడు ట్రూ కాలర్లో కానీ నార్మల్గా స్పామ్ అని పడతా చూడండి. నౌ దే ఆర్ మ్యాండేటింగ్ థింగ్ కాల్డ్ CNP, కాలర్ నేమ్ ప్రెజెంటేషన్. ఎవరైతే మనకు కాల్ చేస్తారో ఆ సిమ్ ఎవరి పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మై నేమ్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ విత్ భగవాన్, ఐఎమ్ కాలింగ్ సమ్వన్. నౌ వాళ్ళ ఫోన్లో ఆ నెంబర్ సేవ్ చేసి లేకపోయినా సరే ఆ నేమ్ అక్కడ పడుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాలర్ నేమ్ ప్రెజెంటేషన్. దిస్ ఈజ్ బీయింగ్ మ్యాండేటెడ్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్. ఎందుకంటే ఈ స్పామ్ కాల్స్ ఇవన్నీ ఎలా అయితే పెరిగిపోతున్నాయో దీన్ని తగ్గించడానికి ఇలా కావాలి. ఆఫ్ కోర్స్ ఎ గుడ్ మెజర్. కాలర్ నేమ్ ప్రెజెంటేషన్. ఓకే, అయితే దీంతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే టెలికమ్యూనికేషన్ కంపెనీస్ మే నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ట్రూ కాలర్ ఇంకా అవసరం లేదు కదా. ఎనీవే అలా అయినా సరే, బట్ ఇన్ ద కంట్రీస్ వేర్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ లైక్ ఖత్తర్ అండ్ ఆల్, వాళ్ళు ట్రై చేశారు కానీ డ్యూ టు సమ్ అపోజిషన్ they could make it mandatory only for corporate calls. అంటే say for example if I am getting a call from Furlenco or Swiggy, Zomato and all, only అది మాత్రమే పడేలాగా ప్రస్తుతానికి అక్కడ ఉంది. బట్ if India is going to implement this, it will be better. Next, page number 10, we'll go from back. Gyanesh Kumar takes charge at International Idea Council. Who is Gyanesh Kumar? Page number 10 in brief on first article. He is CEC of our country, Chief Election Commissioner of our country. Now, being in a position of Chief Election Commissioner, he got the another virtue of becoming the chairperson of International Idea Council. Now, what is this International Idea Council? International Institute for Democracy and Electoral Assistance. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Basically, this is an international institute where it will be trying to promote democracy across the world. Okay, దానికి చైర్మన్ కింద ఇండియా సెలెక్ట్ అయింది. Now initially there used to be some 9 members. Now in this association there are 35 members. Okay, 35 members ఉన్నారు. It is founded in 1995 with headquarters from Stockholm. This organization also has observer status in United Nations. USA and Japan are not members of this council. Those have only observer status. 35 member countries ఉన్నాయి. Now దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే డెమోక్రసీని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, పీపుల్ రైట్స్ని ఎలా కాపాడాలి, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ transferring the best practices in election management. Say for example, it is an Herculean task for any body to implement elections. For India like 140 crore people ki ఒకేసారి ఎలక్షన్ పెట్టడం అంటే మామూలు విషయం కాదు కదా, రైట్? అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్ కరెక్ట్లీ వితౌట్ ఎనీ మేజర్ ఇష్యూస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓల్డెస్ట్ డెమోక్రసీ అనుకునే యుఎస్ఏలోనే ఎలక్షన్స్ జరిగిన తర్వాత పీపుల్ యాక్సెప్ట్ చేయడం వల్ల ట్రంప్ ఓడిపోయిన తర్వాత 2020లోని జనాలు వెళ్ళి క్యాపిటల్ హిల్ మన పార్లమెంట్ లాంటి దాంట్లో వెళ్ళి గొడవలు చేశారు, లోపలికి వెళ్ళి మేము యాక్సెప్ట్ చేయమని చెప్పారు. దోస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ డజంట్ హ్యాపెన్ ఎనీ టైమ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఏం వచ్చినా సరే వడ్డీకి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, రైట్? సో దట్ మీన్స్ ఈసీఐ ఈజ్ వెరీ మచ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఇట్. నౌ మనం ఏదైతే మనం నాలెడ్జ్ లిటరేచర్ దీనికి సంబంధించి ఉందో వీ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు అదర్ కంట్రీస్. దట్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్ యూజింగ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంటర్నేషనల్ ఐడియా కౌన్సిల్. బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్షన్ అండ్ డెమోక్రసీ మేనేజ్మెంట్ అనేవి వేరే వాళ్ళకి ప్రమోట్ చేయడం దీని యొక్క బాధ్యత, అంతే. నాలెడ్జ్ ప్రొడక్షన్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్, అడ్వొకేసీ అండ్ ఆల్. ఓకే, నెక్స్ట్. Supreme Court flags issues in payouts, free care for acid attack survivors. Now what happened in 2006, there is a girl called Lakshmi, 15-year-old girl, when ఆవిడ మీద 3 men acid attack చేశారు. That once upon a time it used to be very much common. Now Supreme Court అక్కడ చాలా స్ట్రిక్ట్. అందుకని మీరు ఒకప్పుడు మూవీస్ చూస్తే అన్నింటిలో కూడా యాసిడ్ అటాక్ ఎక్కువ ఉండేది.
ఓకే నౌ ఇప్పుడు ఏంటంటే సుప్రీంకోర్ట్ హ్యాడ్ వాంట్ క్లియర్లీ ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడిసిన్ స్టోర్స్లో మీరు ఎక్కడైనా వెళ్తే యాసిడ్ వాళ్ళు అమ్మితే తప్పు, ఇట్ ఈస్ ఎ క్రైమ్, దే కెనాట్ సెల్ యాసిడ్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ సుప్రీంకోర్ట్ ఎవరైతే యాసిడ్ అటాక్ విక్టిమ్స్ ఉన్నారో ఇట్ హ్యాడ్ మేడ్ 3 lakhs టు బి గివెన్ దెమ్ ఫర్ కంపన్సేషన్. ఇనీషియల్ 15 daysలో 1 lakh, తర్వాత విత్ ట్రీట్మెంట్ అవుతున్న టైంలోనే 2 lakhs ఇవ్వాలి అని చెప్పి మ్యాండేట్ చేశారు. నౌ వాట్ సుప్రీంకోర్ట్ ఫ్లాగ్డ్ అంటే వాళ్ళకి అలాంగ్ విత్ దట్ కొన్ని స్కీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని వచ్చారు, అవి ఏవి వాళ్ళకి సరిగ్గా అందట్లేదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్ట్ చెప్తుంది. ఓకే దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ యూ విల్ బి సీయింగ్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అగైన్, పేజ్ నెంబర్ 9. Opposition leaders demand scrapping of new labor codes. See, already we had discussed in detail with respect to labor codes in our Saturday class. Once again, just I am giving the brief. లేబర్ కోడ్స్ ఏవైతే ఒకప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్లోని 29 లేబర్ లాస్ ఉండేవో అవి మొత్తం అంతా మనము కన్సాలిడేట్ చేస్తూ 4 లేబర్ కోడ్స్ కింద చేసాం. దిస్ కేమ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్రమ్ November 21st అండ్ కంప్లీట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ April 1st 2026కి అవుతుంది. నౌ దీంట్లో మేజర్గా ఏంటి అంటే గిగ్ వర్కర్స్కి, ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్కి ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఇవ్వడము, వాళ్ళకి సోషల్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడము, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి ట్రై చేయడము, లే ఆఫ్స్ లాంటివి జరగాలి అంటే 300 members వరకు 100 ఉండే లిమిట్ని 300 చేశారు. అంటే గవర్నమెంట్కి అప్రూవల్ అవసరమా లేదా అని చెప్పి. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ చేంజెస్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్. వన్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇన్ టు దట్. ఓకే, లేబర్ లాస్, that would be important, and obviously for mains there is a chance of question being asked. Okay, next middle article, center is not considering any proposal to classify denotified tribes, Rajya Sabha told. Center is not considering any proposal to classify denotified tribes. Now ఈ denotified tribes అనే పేరు ఉన్నారా? ఆంథ్రోపాలజీలో విని ఉంటారేమో కదా, లేదా? ట్రైబ్స్ తెలుసు కదా, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ వేరు, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ వేరు కదా. ఓకే, ఎనీవే ట్రైబ్స్, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్, దెన్ వీ హ్యావ్ పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్, పీవీటీజీస్ ఉన్నారా? ప్రస్తుతానికి షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్, పీవీటీజీస్. నౌ ఈ పీవీటీజీస్, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అనే వాళ్ళని వీ విల్ బి సెలెక్టింగ్ బేస్డ్ ఆన్ లోకూర్ కమిటీ రికమెండేషన్స్. అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, ప్రీ అగ్రికల్చర్ లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇలాంటివి ఉంటే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని ఒక ట్రైబ్ కింద అనౌన్స్ చేస్తారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లంబాడీ ట్రైబ్ మన దగ్గర ఉండేది, రైట్? నౌ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ట్రైబ్స్ విల్ బి సెలెక్టెడ్. నౌ పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అనే వాళ్ళని బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ దేబార్ కమిటీ, అంటే ఈ ట్రైబ్స్లోని ఇంకా వల్నరబుల్ సెక్షన్స్, అలాంటి ట్రైబ్స్ని వాళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ సెలెక్ట్ చేశారు. బేస్డ్ ఆన్ దోస్ రికమెండేషన్స్ 75 ట్రైబల్ గ్రూప్స్ని సెలెక్ట్ చేశారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెంచు ట్రైబ్స్ ఇన్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్, యూ మైట్ హావ్ సీన్. అండమాన్ నికోబార్లో ఉన్న 5 ట్రైబ్స్ కూడా పీవీటీ చేశారు. చెప్పండి, అండమాన్ నికోబార్లో ఎవరు ఉంటారు? సెంటినలీస్, అండమానీస్. ఓకే, నౌ వీళ్ళందరూ కాకుండా దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ ట్రైబ్ కాల్డ్ డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్. విన్నారు ఇది, డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్? నౌ ద థింగ్ ఈస్ దట్, సి హ్యావ్ యూ వాచ్డ్ దిస్ మూవీ ఆఫ్ రవితేజ? ఆయన స్టువర్ట్పురం కాదు ఒక ఏరియాలోనే ఉండి ఆయన రాబిన్ హుడ్ లాగా చేసి దట్ ఈస్ ఒరిజినల్ స్టోరీ. స్టువర్ట్పురం దొంగలో అని అంటారు చూడండి, నార్మల్గా నెల్లూరు కర్నూలు ఎక్కడో. Now he had made one movie on that. GMP క్లాస్ అయితే అందరూ ఇలా అడగగానే సినిమా పేర్లు చెప్పేస్తారు. రీసెంట్గా వచ్చిన ఎనీవే. నా జనరల్గా ఏంటి అంటే డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్ ఎవరు అంటే, డ్యూరింగ్ బ్రిటిష్ టైమ్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఎన్ యాక్ట్ కాల్డ్ క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్. అంటే అందులోని కొంతమంది ట్రైబ్స్ని క్రిమినల్స్ కింద వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తారు, వాళ్ళు చేసే థెఫ్ట్ వల్ల, ఇంకేదైనా కారణం వల్ల. నౌ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చిన తర్వాత వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ డన్, బ్రిటిష్ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ అన్ యాక్ట్ కాల్డ్ క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్ 1871. నౌ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసిందంటే ఇన్ 1952 దే హ్యాడ్ డీనోటిఫైడ్ ఆల్ దీస్ ట్రైబ్స్. ఎందుకంటే
the government itself is telling some groups as criminals. అది కరెక్ట్ కాదు కదా. బ్రిటిష్ యూస్ టు డూ దట్. నౌ వన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కేమ్ ఇన్ 1952 దే హ్యాడ్ డీనోటిఫైడ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, అంటే వీళ్ళు క్రిమినల్స్ కాదు అని చెప్పారు. అలాగ క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్ని డీనోటిఫై చేసిన ట్రైబ్స్ని వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్. నౌ ఇట్ డజంట్ మీన్ ఈ డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్లో ఉండే వాళ్ళందరూ ఎస్టీస్ అని. యాజ్ ఏ మెన్షన్డ్, ట్రైబ్స్లో ఎవరైతే లోకూర్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతారో వాళ్ళు మాత్రమే షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్. ఓకే, నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా మొత్తం కలిపి యాజ్ ఆఫ్ టుడే దెర్ ఆర్ సమ్ 705 షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్. ఓకే, ఎంత పాపులేషన్ ఉండొచ్చు ఎస్టీస్? 8.6% ఆఫ్ ఇండియాస్ పాపులేషన్. ఎంత రిజర్వేషన్? 7.5%. ఓకే, ఎనీవే 7.5%. నౌ ఈ డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్ అంటే ఎవరు అర్థమైంది కదా, విచ్ హ్యావ్ బీన్ డీనోటిఫైడ్ ఫ్రమ్ ది క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్. Now these denotified tribes can be from OC, can be from OBC, can be from SC and can be from STs. ఓకే, అలా ఉన్నారు. నౌ ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీళ్ళలో చాలామంది ఈ 3 గ్రూపుల్లో కాకుండా కూడా ఉండొచ్చు, ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ కాకుండా కూడా ఉండొచ్చు. వీళ్ళని ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా దొంగల కిందే చూస్తున్నారు చాలామంది జనాలు, బికాస్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండడం వల్ల. అదే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక రవితేజ మూవీ చెప్తుంది, నాకు పేరు గుర్తు రావట్లేదు. ఆయన అక్కడ దొంగ కింద చేసి మొత్తం అందరినీ కాపాడుతాడు బ్రిటిష్ టైంలో ఉన్నప్పుడు. ఎనీవే రీసెంట్గా వచ్చిన మూవీ. నౌ ఆ ట్రైబ్స్ అందరి డెవలప్మెంట్ కోసం, ఈ డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్ డెవలప్మెంట్ కోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ అన్ స్కీమ్ కాల్డ్ సీడ్. And one more thing is that in these denotified tribes, most of them are nomadic and semi-nomadic. అంటే వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు. So what government of India had done, they had tried to form different committees to have an anthropogenic survey of them. ఎక్కడున్నారు ఏంటి వాళ్ళు ఎంత బ్యాక్వర్డ్నెస్ అని చెప్పి. ఆఫ్టర్ దిస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ అన్ స్కీమ్ కాల్డ్ స్కీమ్ ఫర్ ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ డీనోటిఫైడ్ నొమాడిక్ అండ్ సెమీ నొమాడిక్ కమ్యూనిటీస్ 2022లోనే వచ్చారు. నౌ దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే దే విల్ బి గివింగ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీస్, సివిల్ సర్వీసెస్ కానీ జేఈ ఎంబీఏ లాంటి ప్రిపేర్ అయ్యేదానికి ఫ్రీ కోచింగ్ లాంటివి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, దే విల్ బి గెట్టింగ్ ఏవైతే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయో అందులోని స్పెసిఫికల్గా ఓన్లీ వీళ్ళ కోసం అంటూ కేటర్ చేస్తూ దే హ్యాడ్ అలోకేటెడ్ 200 crores. దట్ ఈజ్ సీడ్ స్కీమ్. ఓకే, అదర్ దాన్ దీస్ దే హ్యాడ్ ఆల్సో టేకెన్ మెజర్స్ లైక్ అంబేద్కర్ ప్రీ మెట్రిక్ అండ్ పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ డిఎన్టీస్. ఈ స్కీమ్స్ ఎవరికంటే టు దోస్ డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్ విచ్ డు నాట్ కమ్ అండర్ ఎనీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ. ఆ సీడ్ స్కీము ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీస్ కింద వస్తారో, ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీస్ కింద రాకుండా ఉంటారో ఫర్ దెమ్ దిస్ అంబేద్కర్ స్కీమ్. అనదర్ స్కీమ్ కాల్డ్ ఎస్ నానాజీ దేశ్ముఖ్ స్కీమ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హాస్టల్స్ ఫర్ డిఎన్టీ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. ఓకే, నౌ ఇది ఎక్కడంటే ప్రిలిమ్స్లోని ఈ సీడ్ స్కీమ్ వరకు మాత్రమే మనకి ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ద మెయిన్స్ రిమెంబర్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఏ టాపిక్ సోషల్ జస్టిస్లోని, GS2 సోషల్ జస్టిస్లోని వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఫర్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అని. నౌ అందులోని వల్నరబుల్ సెక్షన్, ప్రతి వల్నరబుల్ సెక్షన్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్, ఇష్యూస్, వాళ్ళ కోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకున్న స్కీమ్స్ మీరు చూడాలి. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్, ట్రాన్స్జెండర్స్, PWD, ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్. ఓకే, యా. నౌ ఇదేంటి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆర్టికల్ న్యూస్ ఏమొచ్చింది, వాట్ ఐ టోల్డ్, దేర్ ఆర్ సమ్ ట్రైబ్స్, డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ అన్నాం కదా. సో వాళ్ళని రీక్లాసిఫై చేద్దాము అనుకున్నారు ముందు, బేస్డ్ ఆన్ ది రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ఏ కమిటీ కాల్డ్ ఇడేట్ కమిషన్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇడేట్ కమిషన్ అనేది తయారు చేసింది. ఈ ఇడేట్ కమిషన్ సజెషన్స్ ఇచ్చింది, ఎందుకంటే వీళ్ళకి స్కీమ్స్ రావట్లేదు కాబట్టి, నొమాడిక్ సెమీ నొమాడిక్ ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళని ఐదర్ ఏదో గ్రూప్లో వీళ్ళు బ్యాక్వర్డ్నెస్ బట్టి వేద్దామని అని చెప్పారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మాకు ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి ప్రపోజల్ లేదు అలా చేయడానికి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఈ రిమెంబర్ దిస్ కమిషన్, ఇడేట్ కమిషన్. దీనికన్నా ముందు నెంబర్ ఆఫ్ కమిషన్స్ వచ్చాయి, బట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇడేట్ కమిషన్ వీళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ ఇచ్చారు. ఓన్లీ ఫర్ డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్ ఒక కమిషన్ క్రియేట్ చేయాలని, అంటే NCBC NCST ఎలా ఉందో అలానే వీళ్ళ కోసం ఒకటి తీసుకోవాలి అని చెప్పి. ఓకే, the thing you need to remember, who are called as denotified tribes first of all. Okay, next, firm action needed against fake news and deep fakes. See, I hope you know about deep fake ante basically some sophisticated fake మనం కనిపెట్టలేం.
నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 8, లాస్ట్ ఆర్టికల్, రైట్ బాటమ్. NCBC suggests exclusion of 35 communities from West Bengal's central OBC list. Okay. Now see, first of all మీకు ఎగ్జామ్కి తెలియాల్సింది ఏంటంటే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ SC ST OBC అని చెప్పి ఎవరిని చేస్తారు, ఒకరిని SC ST OBCని తీసుకొని రావాలంటే ప్రాసెస్ ఏంటి అది తెలియాలి. నౌ ఇది కొంచెం పెద్ద టాపిక్, దట్ వీ విల్ సీ ఇన్ సాటర్డే క్లాస్ ఆర్ సమ్ అదర్ డే. ఇక్కడ మనము NCBC గురించి తెలియాలి. NCBC ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. వాట్ ఈజ్ NCBC? దిస్ ఈజ్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. That means that commission will be specifically working for the betterment of social and educational backward classes. OBCs అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో SCBCs అని మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. కాన్స్టిట్యూషన్లో డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి కదా లాస్ట్లో. నౌ అందులోని SCBCs అనే వాళ్ళని కేర్ చేయడానికి NCBC అనేది తీసుకొని వచ్చాం. నౌ ఎర్లియర్ ఇన్ 1992 దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఏ స్టాట్యూటరీ బాడీ NCBC యాక్ట్ ద్వారా. లేటర్ ఆన్ ఇన్ 2022లోని వీ హ్యాడ్ మేడ్ 102nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేసి ఈ స్టాట్యూటరీ బాడీని ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కింద మార్చాం. ఓకేనా. నౌ కరెంట్లీ NCBC ఈజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్లో 2 సార్లు అడిగారు NCBC గురించి. యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్, దిస్ ఈజ్ రికమెండింగ్ టు డూ సమ్ రీక్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సమ్ OBCs. అంటే OBC క్లాసిఫికేషన్లో దీని రోల్ ఉన్నట్టే కదా. Okay, anyway, we will see that later on. Now, as I mentioned, this is a constitutional body formed under Article 338B with 102nd Constitutional Amendment Act. Earlier, it is a statutory body. There will be chairman plus vice chairman plus 3 members in NCBC, NCSC, NCBC, NCST, మొత్తం అన్నింటిలో కూడా సేమ్ ఇదే కంపోజిషన్. Appointed by the President of India. Their major role is to look into the problems being faced by backward classes. SCs, STs అయితే వాళ్ళ స్పెసిఫిక్ సెక్షన్స్ చూసుకోవడం. They have to submit annual reports to the Parliament of India through President of India. Okay. They will be having the powers of civil courts. And ఈ పవర్ ఉండడం వల్ల వీళ్ళు ఇప్పుడు రికమెండ్ చేశారు. వన్ మోర్ పవర్ ఏంటి అంటే అడ్వైజెస్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఆన్ ఇన్క్లూజన్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజన్ ఇన్ ది సెంట్రల్ OBC లిస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అమెండ్మెంట్స్ మస్ట్ బి ఎనాక్టెడ్ బై పార్లమెంట్ అండర్ ఆర్టికల్ 342A. ఓకే, అంటే వీళ్ళు సజెషన్స్ ఇవ్వచ్చు. సెంట్రల్ OBC లిస్ట్ అంటే స్టేట్ OBC లిస్ట్ ఏమైనా సపరేట్ ఉంటుందా? ఉంటుంది, రైట్. స్టేట్ లెవెల్లో OBCs వేరు, సెంట్రల్ లెవెల్లో OBCs వేరు. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే మీకు ప్రామినెంట్ తెలియాలంటే ఇన్ అర్లియర్ తెలంగాణలో మోస్ట్ డామినెంట్ ఆన్లైన్లో అండి క్యాస్ట్ నేమ్ తీసుకున్నాను, ఏం కాదు, ఎగ్జాంపుల్ కోసం మాత్రమే చెప్తున్నాను. కేసీఆర్ గారి అర్లియర్ క్యాస్ట్ ఏది ఉందో వెల్మాస్ అనే క్యాస్ట్, దట్ ఈజ్ OC ఇన్ తెలంగాణ. ద సేమ్ క్యాస్ట్ ఈజ్ BC ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. దట్ ఈజ్ OC ఇన్ సెంట్రల్ లెవెల్. Okay. Similarly, you might have heard about Kapus. Now, Kapus are general category in national level. In the state level, in the first 3 districts of Andhra Pradesh, they are OBC. In the next 11 undivided districts, next districts మొత్తంలో వాళ్ళు OC. Okay. Now, so in this manner, there will be state OBC list and central OBC list. For example, if you are writing UPSC, your caste should be under OBC list of center. State లో మీది ఏ caste అనేది సంబంధం లేదు. And if you are writing state exams, state level లో ఏ caste అనేది కావాలి. Okay. Next. And there won't be separate SC ST for the states. SC ST మాత్రము కామన్ across the country. Next thing, states will have to abide by terms of Samagra Shiksha to receive funds. Okay, see, we had seen earlier maybe 1 month back about a scheme. Kerala government జాయిన్ అవుదాం అనుకుంది, మీరు జాయిన్ అవ్వకపోతే మనీ ఇవ్వమని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది. ఏంటి ఆ స్కీమ్ పేరు? PM Sri. Now that schools for rising India అని చెప్పి as suggested by NEP 2020, that PM Sri scheme will be trying to create next level type of educational institutions. Schools ని upgrade చేద్దాం, technology oriented, vocational learning, experimental learning and all. Now one more major scheme in our country is called as Samagra Shiksha scheme. Samagra అంటే ఫుల్ అని కదా. ఈ సమగ్ర శిక్షా స్కీమ్ అనేది 2018-19 బడ్జెట్లో అనౌన్స్ చేశారు. దీని ముందు ఎలా ఉండేదంటే
ఈ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ అప్ టు 12th క్లాస్, అంటే ఎల్కేజీ నుండి 12th క్లాస్ వరకు 3 డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ ఉండేవి. వీ యూస్ టు హ్యావ్ సర్వశిక్ష అభియాన్ 9th క్లాస్ వరకు, మాధ్యమిక్ శిక్ష అభియాన్, దెన్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్, ఇది 12th వరకు, టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ సపరేట్. ఈ 3 స్కీముల్ని కలిపేసి వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ సమగ్ర శిక్ష అభియాన్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఎ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్. ఎడ్యుకేషన్ ఏ లిస్ట్లో ఉంది. సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అంటేనే కాన్కరెంట్ లిస్ట్ అని అర్థమైందా నేను చెప్పింది? సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అయితే ఎందుకు కాన్కరెంట్ లిస్ట్? కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో ఇద్దరు ఉంటాయి కదా, సో ఇద్దరు పనులు ఇవ్వాలి, ఇద్దరు మనీ ఇవ్వాలి. ఓకే, జనరలీ 99.9% కేసెస్ అట్లానే అవుతుంది, విత్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. నౌ దిస్ ఈజ్ అ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ సిన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇన్ ది కాన్కరెంట్ లిస్ట్. హెల్త్ స్టేట్ లిస్ట్. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ కూడా స్టేట్ లిస్ట్లోనే ఉండేది. 42nd అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేసి కాన్కరెంట్ లిస్ట్లోకి తీసుకొని వచ్చారు. చూసాం కదా మనం ఆల్రెడీ 5 ఐటమ్స్ ఇంటి పక్క తీసుకొని వచ్చారు అని. ఓకే, నౌ దిస్ ఫాలోస్ 60-40 షేరింగ్ ఫర్ కామన్ స్టేట్స్, 90-10 ఫర్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అండ్ 100% సెంట్రల్ ఫండింగ్ ఫర్ యూటీస్. నౌ ఈ 60% మనీ రావాలి అని అంటే మేము చెప్పింది చేయాలి అని చెప్పి స్టేట్స్కి వాళ్ళు కండిషన్స్ పెడుతున్నారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. Now, the major goal of this Samagra Shiksha Abhiyan is to implement RTE Act 2009, Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. అంటే ఏంటి ఈ యాక్ట్ మెయిన్గా దేనికోసం? 6 to 14 years ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడాను ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్పి ఈ అంగన్వాడీ మొత్తం అన్నీ కూడా ఇందులో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో 25% ఈడబ్ల్యూఎస్ చిల్డ్రన్కి ఫ్రీగా చదువు చెప్పాలి అని చెప్పి, టీచర్ క్వాలిటీ గురించి, టీచర్ రేషియో గురించి, ఫర్ ఎవ్రీ 30 స్టూడెంట్స్ 1 టీచర్, ఆల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి మెన్షన్ హియర్. సి దిస్ మీకు GS2 సోషల్ జస్టిస్లోని విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ టాపిక్ కాల్డ్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. అందులో ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకుంటారు. ఓకే, యా. అన్నీ ఇటు సైడ్ ఇంకేం లేవు. పేజ్ నెంబర్ 12. Sri-Lanka braces for tough recovery after cyclone. Now, which cyclone came to Sri Lanka and our southern part of India? Cyclone Ditwa. మనం అది చూసాం. Now, what is the operation started by government of India to help them? చెప్పండి ఏంటి ఏమైంది? ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యా, ఎడిటోరియల్స్ ఒకటి అది దిత్వా గురిండే వచ్చింది లైట్. 1 week back we had discussed about a new scheme called scheme for rare earth metals ఒకటి తీసుకుని వచ్చారు అన్నాం కదా, దాని గురించి ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది, అది లైట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.